हम सभी भक्ति मार्ग से भगवान की रक्षा मांगते आए हैं। നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. लेकिन बाबा कहता अभी मांगने की जरूरत नहीं है। जो मांगेगा वो बाबा का बच्चा नहीं है। भगत माना भिखारी है, बच्चा माना अधिकारी है। इसलिए कोई भी बात को मांगना नहीं, अधिकारीपन का अपनाना बहुत ज़रूरी है। ബാബ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യാചിക്കുക പറഞ്ഞ ഭക്തനാണ്, നമ്മൾ മക്കളാണ്, മക്കൾ പറഞ്ഞ അധികാരിയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അധികാരത്തോടു കൂടി ബാബയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. बाबा की बच्चों में से बाबा की रक्षा पाने के लिए योग्य बच्चे कौन है? अर्हता किसमें है? ബാബയുടെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി യോഗ്യ കുട്ടികൾ ആരാണ്? ആർക്കാണ് അതിനുള്ള ലഹരി ഉണ്ടാവുക? बाबा कहता सबसे पहले वो बच्चे जैसे बाबा भोलानाथ है, बच्चे थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा 1000 गुना मदद करेगा। ऐसे बच्चे भी बहुत शुरू नहीं होना चाहिए बाबा के साथ। बहुत मुग्ध अवस्था या भोलापन बहुत आवश्यकता है। बाप जैसे भोलापन होना चाहिए। ബാബ ഭോലാനാഥനാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. കുട്ടികൾ അല്പം പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് രക്ഷ ചെയ്യും. അപ്പം ബാബ എങ്ങനെ ഭോലാനാഥനാണോ, കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ബാബയുടെ അടുത്ത് നിഷ്കളങ്കായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ബാബയെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നത്. जो बहुत सोचते नहीं, बाबा उन बच्चों को अपने आप देता है। जो सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं, सत्यता को जीवन में अपनाते हैं, उन बच्चों को बाबा की रक्षा है। सत्यता क्या चीज़ है? लौकिक में भी कहते थे हम जो कुछ बोलते हम सत्य बोलते। सत्य बोल रहे हैं ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं तो एक बार बोलेंगे हम सच बोल रहे हैं। लेकिन बाबा के बच्चों के जीवन सत्यता स्वरूप है, तो इसलिए उन बच्चों को बाबा की रक्षा मिलेगा। सत्यता माना ही आत्मा का ज्ञान स्वरूप। आत्मा सत्य है, शरीर विनाशी है, असत्य है। तो इसलिए आत्मा स्वरूप जिसका होगा, आत्मा की स्मृति स्थिति जिसका होगा, वो सत्यता की जीवन को अपनाएंगे। जो देखेंगे सबको आत्मा रूप से सत्यता को देखेंगे, बोलेंगे आत्मा स्मृति से बोलेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि आधा कल्प से हम असत्य जीवन चलाते आए हैं। अभी बाबा की रक्षा प्रैक्टिकल में पाने के लिए सत्यता के जीवन को अपना करके अधिकार से बाबा से प्राप्त करना होगा। ബാബയിൽ നിന്ന് അധികാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യതയുടെ ശക്തി വേണം. അപ്പം സത്യത പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം? നമ്മൾ കുറേ ലൗകികത്തിലും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ സത്യമായ കാര്യം ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാബയുടെ മക്കളൊക്കെ സത്യസ്വരൂപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള സ്മൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ആര് ബാബയെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നോ, നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കുന്നോ, അവർക്ക് ബാബയുടെ രക്ഷ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മാ എന്നുള്ള സ്മൃതിയിലായിരിക്കണം, പെരുമാറുമ്പോഴും. അപ്പം സത്യതയുടെ സ്വരൂപമാണ്, ആത്മസത്യമാണ്. പക്ഷെ പകുതി കൽപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ അസത്യഭാവത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാബയുടെ കുട്ടിയായപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ആത്മാവായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, പെരുമാറുന്നു. അപ്പം സത്യതയുടെ ശക്തിയിലൂടെ സത്യബാബയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ऐसे ही बाबा जो बच्चे पवित्र हैं
उन बच्चों को बाबा की रक्षा होगी। पवित्र माना मन से, वचन से, कर्म से, आपसी संबंधों में, गृहस्थ में, व्यवहारों में, सब बातों में पवित्र होना चाहिए। क्योंकि ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन ही, जन्म ही पवित्रता से हुआ है। भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, पवित्र जन्म है। तो हम अपना मन को हमेशा पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। मन की पवित्रता है शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन या पॉजिटिव चिंतन, सद्भावना, ये सब मन की शुद्धता है। जितना मन की शुद्धता है, वो मन निर्मल है, उस मन से बाबा के साथ रहते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ परमात्मा साथ रहता। जहाँ पवित्र नहीं है वो मन से कभी भी परमात्मा को याद नहीं कर सकते, परमात्मा की समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। അതുപോലെ ബാബയിൽ നിന്ന് ശക്തി നേടാൻ വേണ്ട മറ്റൊരു കഴിവാണ് പവിത്രമായിരിക്കുക. പവിത്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, സംബന്ധത്തിൽ, മനസ്സ, വാച, കർമ്മണ ഒക്കെ തന്നെ പവിത്രമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പവിത്രത നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തന്നെ, ബ്രാഹ്മണ ജന്മം തന്നെ പവിത്രതയുടെ ആധാരത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പവിത്രമായിരിക്കണം. പവിത്രത എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സാ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശുഭചിന്തനം, ശ്രേഷ്ഠചിന്തനം, സദ്ഭാവന, പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴാണോ പവിത്രമായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബാബയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കും. ऐसे ही वाचा भी पवित्र होना चाहिए। हमारे मुख से कभी अपशब्द, दुख देने वाला शब्द, बुरा शब्द, अपवित्र शब्द है, वो कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहता ब्राह्मण बच्चों के मुख से जो निकलता है वो ज्ञान रतन है, रतन निकलता है, पत्थर नहीं निकलेगा। तो रतन माना ज्ञान, ज्ञान युक्त जो बोलते हैं वो पवित्र वचन है। क्योंकि यह अलौकिक जन्म पवित्र जन्म है। जैसे आप लोग देखते हैं बड़े लोग जो होते हैं वो बोलते कैसे, कितने रॉयल बोलते हैं। हम सबसे बड़े से बड़ा भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा वचन भी इतना ही श्रेष्ठ और पवित्र और बहुत धीरे, बहुत कम। क्योंकि बहुत बात करने वालों की कोई वैल्यू नहीं होता है। जो कम बात करते हैं वो वैल्यू है। कम बात कौन करेगा? जो पवित्र आत्माएं हैं उनका वचन गिनती कर सकते हैं। जो पवित्र नहीं है वो बहुत बातें करेंगे, वो बीती हुई बातें बहुत करेंगे, दूसरों का बातें बहुत करेंगे, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। जो पवित्र आत्माएं हैं उनका वचन दूसरों को प्रेरणा देगी, स्फूर्ति देंगी, शक्ति देंगी, हिम्मत देगी। तो इसलिए बाबा कहता आपका वचन भी पवित्र हो, कर्म भी पवित्र हो। जो सारा दिन कर्मयोगी बन के कर्म करते हैं, बाबा के बच्चे जो भी कर्म करें, चाहे ऑफिस में करें, चाहे घर में करें, चाहे बिजनेस करें, लेकिन वो सभी पवित्र कर्म। क्योंकि अभी तक हम जो भी कर्म करते थे वो भी कर्म करते थे, पाप कर्म करते थे, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर करते थे। अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा विकार रहित हमारा कर्म, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म, पवित्र कर्म। तो जिस कर्म से हमारा भी मन शांति होगा, सुख होगा, अनुभव करेगा, हमारे साथ जो होंगे उनको भी सुख शांति का अनुभव होगा। जिस वातावरण में हम कर्म करेंगे वो वातावरण में भी सुख शांति बसा रहेगा। ये पवित्रता की निशानी है। पवित्र तब अनुभव कर सकते हैं जब बाप को, परम पवित्र बाप को याद करके हर कर्म करते हैं, तभी वो राइट कर्म होगा। कभी भी हमारा रॉन्ग कर्म हो नहीं सकता।
അതുപോലെ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പവിത്രമായിരിക്കണം. വാക്കുകൾ പവിത്രമായിരിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ അപശബ്ദം ഉണ്ടാവരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകരുത്, മറ്റുള്ളവർ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ എപ്പോഴാണോ പവിത്രമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുഖം കൊടുക്കും. നമ്മൾ പവിത്രമായി ജന്മെടുത്ത നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളും എല്ലാവർക്കും സുഖം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല പവിത്രമായ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറേ വാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ലൗകികത്തിലും പറയും ഉയർന്ന ആളുകൾ അധികം സംസാരിക്കാറില്ല, കുറച്ചേ സംസാരിക്കൂ, സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. കുറേ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറേ സംസാരിക്കുന്നവരാരും വാല്യൂ വയ്ക്കാറില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ശ്രേഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്നവർ, അവർ കാര്യവ്യക്തമായി നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തോ അതുമാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ വാക്കുകളും വളരെ പവിത്രമായിരിക്കണം. ബാബയുടെ വാക്കുകൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ യുക്തത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പവിത്രമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മവും പവിത്രമായിരിക്കണം. കർമ്മം പവിത്രമാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ജോലി കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനയുക്തമായി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം പവിത്ര കർമ്മമായി മാറും. അപ്പോൾ പവനമായ ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അത് പവിത്ര കർമ്മമായിട്ട് വരും. गृहस्थ में हमारा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए. जैसे बहनें सेंटर में रहती है तो आश्रम कहलाते हैं, पवित्र है. ऐसे ही जो भी बाबा के बच्चे गृहस्थ में रहते हैं वो गृहस्थ आश्रम है. आज बाबा ने बड़े रमणीक रूप से बोला, मैं भी परंदाम में था तो मैं अकेला था. जब यहाँ पर आया आप बच्चों के लिए ब्रह्मा का रथ लिया, माता पिता के रूप से गृहस्थी बन गया. तुम भक्ति मार्ग में पुकारते थे माता पिता, तुम माता पिता, हम बालक तेरे. लेकिन अभी प्रैक्टिकल में मैं गृहस्थी बना हूँ. बाबा माता पिता बन के सत्य रूप से बाबा हमको माता का अनुभव ब्रह्मा द्वारा, पिता का अनुभव शिव बाबा खुद, दोनों मिलके हमारी पालना कर रहे हैं. जो माता पिता श्रेष्ठ होंगे उनके बच्चे कैसे होंगे. तो बाबा का गृहस्थ भले बच्चे साधारण हो लेकिन उनका गृहस्थ पवित्र हो. पवित्र गृहस्थ में जो भी आते हैं वो सब शांति सुख प्राप्त करते हैं. सब लोग मंदिरों में या आश्रम में सत्संगों में क्यों जाते हैं? वो शांति सुख प्राप्त करने के लिए. तो ऐसे ही हम लोग भी बोलते हैं यहाँ भगवान के घर है, या जो भी आएंगे सुख शांति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि पवित्र वातावरण है. तो ऐसे ही घर मंदिर जैसे, मंदिर में जड़ मूर्ति बातें नहीं करते. यहाँ हम सब बात करने वाले होंगे तो कितना, एक थोड़ा भी बोलेंगे तो कितना वो प्रेरणा लेंगे, या जो भी समस्या होगा उनको समाधान मिलेगा, उनको आश्रय मिलेगा. हमारा जीवन चैतन्य रूप से है. जड़ मंदिर में कोई मनुष्य केवल उस वातावरण का वाइब्रेशन प्राप्त करेंगे. हमारा यहाँ प्रैक्टिकल जीवन का देखेंगे, सभी सीखेंगे, देखते हुए सीखेंगे. सिर्फ सुनते हुए नहीं सीख नहीं सकते. सुनने की तो बहुत जन्मों से सबको आदत है. सभी बोलेंगे क्या सुनना है, पहले जो बोलते वो करके दिखावे, उनको देखना है. जो भी हमारे बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ करके दिखाया, शिव बाबा जो कुछ बोला वो करके दिखाया, मम्मा ने करके दिखाया, दादियों ने करके दिखाया. अभी हमारा टर्न है. हम लोग भी बाबा जो बोल रहे हैं वो बाबा कहता है आपका सुनना और करना एक समान होना चाहिए. मम्मा कैसे बने? बाबा का कहना, मम्मा का करना दोनों एक जैसा था. ऐसे ही हमारा जीवन भी बाबा का जो सुनते हैं महावाक्य उसको जीवन में उसी दिन ही धारण करना, उसी जीवन में ही उतारना, प्रैक्टिकल अनुभव करना. इतना हमें अटेंशन हो तभी हमारा गृहस्थ का बहुत महत्व होगा.
आदर्श होगा हमारा गृहस्थ, अनेक आत्माओं का। हम भी ऐसा अपना घर को मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे, ऐसा वो लोग प्रेरणा लेके जाएंगे। അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥം നമ്മൾ പവിത്രായിരിക്കണം, പവിത്രാക്കണം. ബാബ പരമധാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് ബ്രഹ്മശൈലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ പവിത്ര ഗൃഹസ്ഥത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവിലൂടെ അമ്മയുടെ അനുഭൂതിയും ശിവഭഗവാൻ അച്ഛനായിട്ടും നമുക്ക് പവിത്രമായ ഗൃഹസ്ഥത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ഇപ്പോൾ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ബാബ പറഞ്ഞത്, ബാബ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പവിത്ര ഗൃഹസ്ഥത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി തരുന്നത്, അപ്പം നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അച്ഛൻ ഇത്രയും ഉയർന്ന് ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുക, മക്കൾ സാധാരണ ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അമ്പലത്തിലും എല്ലാവരും പോകാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി അനുഭവമാകും. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ജഡമൂർത്തികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ വീടാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് ഭഗവാന്റെ വീടാണ് എന്നാണ്. സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവം തരുന്നു. അപ്പോൾ പവിത്രമായ ഗൃഹസ്ഥത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ആ ശാന്തിയുടെയും സുഖത്തിൻ്റെയും പവിത്രതയുടെയും അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മമ്മിയും ബാബയും നമുക്ക് ഇത് പവിത്രമായ ഗൃഹസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി അനുഭൂതി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും മമ്മയായത് എങ്ങനെയാണ്? ബാബ എന്താണോ പറഞ്ഞേ അത് മമ്മ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികളും അതെ, ബാബ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പം ആർക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ച് കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്കും ഈ പവിത്രമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ, ഈശ്വരീയ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഗൃഹസ്ഥം എന്നതും ബാബ പറയുന്നു പവിത്രമായ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഗൃഹസ്ഥത്തെ ആശ്രമമാക്കി അനുഭവം കൊടുക്കണം. ऐसे ही व्यवहार में जो भी हम लोग जीने के लिए कमाई करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो इतना शुद्ध पवित्र होना चाहिए जो दुनिया वाले हाथ नहीं दिखावे। अभी हमें बहुत लोग समाज में बोलते हैं, ये संघ संस्था में, ये आश्रम में, ये स्वामी जी लोग, उनका मुख दो मुख है। एक दिखाने का मुख अलग है, एक करने का मुख अलग है, वो लोग स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों के अंदर केवल सेंटर पर नहीं, बाबा का हर बच्चा, उसका व्यवहार, ग्लास हाउस, अंदर एक बाहर एक नहीं, सब लोग सब कुछ देखे। कोई दुनियावी जैसे ठगी करना, ठगाना या चित करना, लोगों को झूठ मूठ बोलना, ये सब नहीं होना चाहिए. ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಟ್ಟಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. इसलिए हमें याद रखना चाहिए, हमारा दुनिया वाले हम लोग स्टेज पर हैं. बाबा के बच्चे जो व्यवहार करते हैं, जानबूझ के भी कोई रिश्वत देना चाहते हमारा नाम बदनाम करने के लिए. कभी बाबा के बच्चे रिश्वत नहीं ले सकते, ना रिश्वत दे सकते हैं. हमें बहुत बाबा की सेवा, बड़ी बड़ी सेवा होती है तो भाई लोग कहते हैं, बहन जी इतना तकलीफ क्यों ले हुए, थोड़ा पैसा देंगे आसान से काम हो जाएगा. दुनिया में भी वही धंधा चलता है. तो बाबा के जो भी सेवा होती है उसमें हम लोग रिश्वत देने की क्या बात है. वो सारा झूठ हो जाता, अपवित्र हो जाता. तो बाबा के बच्चों के अंदर कभी भी हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. हम जो मेहनत करके कमाते हैं उसमें बहुत ताकत है. बाबा ने चैलेंज किया है, हमारे बच्चे अपने तन मन धन से दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे. ये भगवान का चैलेंज है. जिसका तन पवित्र है, मन पवित्र है, धन पवित्र है, कमाई पवित्र है, वो पवित्रता से दुनिया को परिवर्तन करेंगे, स्वर्ग बनाएंगे. क्या हम, भगवान ने इतना बड़ा चैलेंज लिया, हम उसके लिए ऐसा योग्य बच्चे बने, इतना पवित्र है, ये हमें जांच करना होगा.
അതുപോലെ തന്നെ വ്യവഹാരത്തിലും നമ്മൾ പവിത്രായിരിക്കണം. എപ്പോഴാണോ വ്യവഹാരത്തിൽ പവിത്രാവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലിയാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും പവിത്രമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് കേവലം ആശ്രമം മാത്രമല്ല, മറ്റ് ആശ്രമങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലം എവിടെയാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രാഹ്മണ മക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിലാണ്. വേണമെന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൈക്കൂലി തരാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനും ആളുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, പവിത്രമായ വ്യവഹാരം ചെയ്യുള്ളൂ. കൈക്കൂലി വാങ്ങുക ഇതൊരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയും കൈക്കൂലി വാങ്ങലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൈക്കൂലി കൊടുക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബഹൻജിയോട് പറയാറുണ്ട് അത്രേ, ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം സത്യമായ മാർഗത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. മറിച്ച് ഒരു കൈക്കൂലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാബയുടെ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം എന്തിനു മാറി നിൽക്കുന്നു? കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ കാര്യം നടക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കരുത്, യഥാർത്ഥ വിധിപ്രകാരം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കാവൂ. കാരണം ബാബയുടെ കുട്ടികളുടെ പൈസ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ധനമാണ്. ആ ധനം കൊണ്ടാണ് ബാബയുടെ സ്ഥാപന ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പവിത്രമായ ലോകം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചാലഞ്ച് നമ്മളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു കാര്യത്തിലും അപവിത്രമായ രീതി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ധനം അത് പവിത്രമായ ധനം കൊണ്ട് തന്നെ ബാബയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പവിത്രത കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറും. ഇത് നമ്മുടെ ചാലഞ്ചാണ്, അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കണം. ऐसे ही जो बाबा के बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनकी रक्षा होती है। अभी तक हम मनमत से चलते थे, जो भी बातें करना हो वो सब हमारी मर्जी से, अपने को जो अच्छा लगता है, चाहे बुरा भी करना बुरा भी हो जाता, वो भी अपने मन से निर्णय कर लेते थे। अभी बाबा का ज्ञान मिला है तो इस ज्ञान से सत्य क्या असत्य क्या, ज्ञान क्या अज्ञान क्या, ये सब नॉलेज क्लियर है। तो हम कभी असत्य ज्ञान को हम लोग श्रीमत में मिला नहीं सकते। अपनी मनमत को कभी नहीं यूज करना, अपनी मन से निर्णय करके कोई भी बातें नहीं करना। बाबा का श्रीमत क्या कहता, भगवान का आदेश क्या है, हम भक्तिमान से कहते आया है भगवान कैसे चलाएगा, जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। भगवान कैसे चलाता, श्रीमत देता। श्रीमत दे रहा है तो श्रीमत के अनुसार हमको चलना है। श्रीमत के अनुसार अमृत वेले से लेकर रात तक चलना है, ऐसा भगवान ने हमें सिखाया है। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा बहुत सेफ्टी है। हम सेफ्टी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी की चिंता नहीं करना है। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो भगवान की रक्षा अपने आप मिलता है। किसी भी भाई बहनों का मनमत श्रीमत में मिलाना नहीं है। चाहे ज्ञानी आत्माएं भी अपने मनमत अपना परमत देते हैं, उस परमत पर हमें कभी चलना नहीं है। अभी समझिए कोई बोलेंगे आपको रोज अमृत वेले उठने की क्या दरकार है, कोई तकलीफ नहीं है ना आपको, आप आराम से हैं, अच्छे हैं, तो कभी कभी उठना अगर ज़रूरत हो तो। लोग बोलेंगे, कोई सिखाएंगे, ब्राह्मणी से बोलेंगे तो हम भी मान लेंगे, ये तो सच है, हम क्यों मेहनत करें, हैं? रोज को कुछ भी अच्छा काम करना हो तो रोज करना होता है, मरने के टाइम थोड़ी किया जा सकता। पहले से करते, सुबह में रोज अमृत वेले उठने का आदत होगा, रोज बाबा का मुरली सुनने का आदत होगा, रोज श्रेष्ठ कर्म करने का आदत होगा, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का आदत होगा। ये सब आदत हमारा अंतिम समय, शरीर छोड़ने के समय काम आएगा। तभी हम उससे श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं ना, अंतिम स्थिति सो गति। कौन सा गति? जो श्रीमत पर चलते हैं उनको सदगति, अगर नहीं चलते हैं तो दुर्गति, अंतिम स्थिति।
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീമതത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്, ബാബയിൽ നിന്ന് ശക്തി കിട്ടുന്നത്. ശ്രീമതം ആണ് നമുക്ക് ബാബ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നല്ല. ലൗകികത്തിൽ പലപ്പോഴും വയസ്സാവുന്ന അവനവൻ്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം എന്താണ്, അസത്യം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ കാര്യമൊക്കെ ബാബ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാബ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അത് പ്രകാരം ചെയ്യണം. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നടത്തിക്കുന്നത്, ശ്രീമതപ്രകാരം. അപ്പം അമൃതവേള മുതൽ രാത്രി വരെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ശിവബാബ നമുക്ക് ശ്രീമതം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്രീമതപ്രകാരം വേണം നടക്കാൻ. ഇത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ, ഈ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണെങ്കിലോ അവരുടെ പരമതം തരുമ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ നടക്കരുത്. ചിലർ ബ്രാഹ്മണിക്ക് പോലും ഉപദേശം കൊടുക്കും, ദിവസം എന്തിനാ അമൃതവേളയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യം, അമൃതവേള നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ പോരെ, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ പോരെ, എന്നിങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കണോ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരാനുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യമാണോ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഗതിക്ക് ആധാരമാകുന്നത്. പറയാറുണ്ടല്ലോ, അന്തിമ സമയം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഗതി ഉണ്ടാകുക എന്ന്. അപ്പോൾ ആ അന്തിമ സമയത്തെ ഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രീമതപ്രകാരം ബാബ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ ആ കാര്യം അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗതിനെ നിശ്ചയിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. हमें इन बातों को धारण करने से बाबा गारंटी करता है, बच्चे तुम्हारा रक्षा करने लिए मैं बैठा हूँ. लेकिन बाबा क्या रक्षा करता, जो दुनिया वाले कोई भी कर नहीं सकते, ऐसी रक्षा बाबा करता. वो सबसे पहले है विकारों की रक्षा. दुनिया में कोई कर सकता? साधु लोग, संत लोग भी जाके शादियां कराते हैं. वो भी बोलेंगे आपको बच्चे अच्छा हो, बच्चे बन जाए, ऐसे बच्चे हो जाए, वो आशीर्वाद है उनका. है? विकारों से छुड़ाने वाले कोई भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है. एक भगवान है जो विकारों से हमको बचाते हैं. अभी तक हमें ये विकार हमारे जीवन को कितना बिगाड़ा है, कितना सत्यानाश किया है, कितना पतित बनाया है, कितना हमें तकलीफ होने के कारण बना है, इतना हमारा जीवन समस्याओं से, ये विकारों के द्वारा हम लोग जन्म जन्मांतर से समस्याओं में चलते आए हैं. सबको आज दुनिया इतना जो झगड़ालू दुनिया बन गया, समस्याओं का किसी के प्रति पेट नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी को फेथ रख करके एक दो का सम्मान देवे वो ही नहीं सकता है. अल्पकाल के लिए सब कुछ हो सकता है, सदा काल के लिए चल नहीं सकते, क्योंकि विकार साथ में है. लेकिन बाबा हम बच्चों को सबसे पहले इस संस्था में आने के बाद दुनिया वाले डरते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने के बाद सब कुछ छुड़ा देते हैं. क्या छुड़ाते हैं? विकारों से छुड़ाते. वो डरते विकारों से छूटने के लिए. विकारों से कितना हमने जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर वो वजन है, बाबा कहता सिर पर कितना है बोझ, उसको आप लोग अभी उतारा ही नहीं है. पाप का इतना वजन हो गया 63 जन्म का, उसको कैसे उतारे? पहले विकार छोड़े तभी तो विकार उतार सकते हैं. विकार नहीं छोड़ते हैं तो कैसे उतारेंगे? भगत लोग मंदिर में जाके पूजा करते रहेंगे, कोई विकार ही नहीं, विकार तो नहीं छोड़ेंगे. कितना भी तीर्थ यात्रा करेंगे कोई विकार नहीं छोड़ेंगे. लेकिन ये एक बाबा ने सबसे पहला काम करता, सबके अंदर जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनसे विकार छुड़ाते, निर्विकारी बनाते. അതുപോലെ തന്നെ ബാബ നമ്മളെ സുരക്ഷയാക്കി വെക്കുന്നു. സുരക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ സേഫ്റ്റിയാക്കി ബാബ വെക്കുന്നത് വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതാക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്താണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും, ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മക്കളുണ്ടാകട്ടെ, മക്കളുണ്ടാകുന്നതിലാണ് സുരക്ഷ എന്നാണ് മാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശിവബാബ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നിർവികാരിയായിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ബാബ പറയും, വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ. വികാരത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത്
ഇത്രയ്ക്കധികം ദുഃഖം വന്നു പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല, ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല, വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് ചതിച്ചു. ഈ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ആധാരം വികാരങ്ങളാണ്. 63 ജന്മത്തിൻ്റെ പാപവും നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവബാബ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ബാബ നമ്മളെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതാക്കി വെക്കും. ഈ ലോകത്ത് ആരും തന്നെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതാക്കി വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാബ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നു. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി, ബാക്കിയൊറ്റൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം വികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി നിർവികാരിയാക്കുക. നിർവികാരിയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. मैं एक एमएलए के घर में गई थी कुछ निमंत्रण देने के लिए। उसने बहुत प्यार से उसके डाइनिंग हॉल में बुलाया। मैंने बोली मैं डाइनिंग हॉल में नहीं आऊँगी, मेरे को तो कुछ खाना पीना नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भेजे आप ऐसे आओ। फिर ऑफर किया तो मैंने बोली मैं पहले से बोली हूँ आपको हम कहाँ भी नहीं खाते। तो बोला हम इसी कारण आपकी संस्था में नहीं आते, हमको ये सब आप लोग सिखाते हैं ना वो छोड़ नहीं सकते। हमको झगड़ा करना होगा, किसी को मारना होगा, पीटना होगा, बहुत पार्टी बना के एक दो को रिवेंज लेना होगा, ये सब आप लोग छुड़ाते हैं। हम कैसे आपके संस्था में आ सकते? ये एमएलए का बोल है। फिर दूसरे सब क्या बोलेंगे, कैसे चलेंगे? आम जनता तो बेचारे उसके अधीन है। ये जो समाज को चलाने के लिए बड़े लीडर्स बनते हैं उनके अंदर ही ताकत नहीं है तो दूसरों के अंदर क्या ताकत रहेगा? लेकिन बाबा के बच्चे, साधारण बच्चे, छोटे बच्चे भी होंगे, एक कन्या पवित्र बनने की संकल्प ले लेंगी विकारों से छूटने के लिए, उसका माँ बाप कितना भी तंग करे वो शादी नहीं करेगी। उसके लिए समाज में कितना हमारे ऊपर ब्लेम होता है, हाँ ये संस्था के ऊपर बहुत बोलेंगे, लेकिन जिनका दृढ़ संकल्प है पवित्र रहने का, विकारों को छोड़ने का, वो उनका जीत हो ही जाता। कितना भी वो सहन करना पड़ेगा, कितना भी मारपीट भोगना पड़ेगा, कितना भी निंदा काने होगा, लेकिन ज्ञान द्वारा ऐसे ही हम जीत नहीं पा सकते। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने दिया, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति, सद्गुणों को अपनाने की ताकत, इन सबके द्वारा हम कैसे भी इन विकारों विकर्मों से बच जाएंगे। कोई भी पाप करने के लिए हम आगे नहीं जाएंगे। बाबा ने ये कहा है बच्चे अभी आपको नए सिर कोई पाप कर्म नहीं करना। पहले अज्ञान में जानते नहीं थे, पाप कर्म करते आए, लेकिन अभी नहीं करना। അതുപോലെ തന്നെ ബെഹൻജി ഒരു മാനേജറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ബെഹൻജീനെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ബെഹൻജി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും തിന്നാനും കുടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ബെഹൻജി ഉറച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മാനേജർ പറഞ്ഞത്രേ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരാത്തത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടി വരും, പലരെ കൊണ്ടും പലതും ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ അവിടെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരും, അവരെ പാർട്ടിയാക്കി വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരാത്തത് തന്നെയെന്ന്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത്രയും വലിയൊരു പവറുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കീഴെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുക്താവാൻ സാധിക്കുക? പക്ഷേ ബാബയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ കന്യകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പവിത്രമാകണം എന്നൊരു ദൃഢസങ്കല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വേണ്ടി നേരിടേണ്ടി വന്നാലും, അച്ഛനും അമ്മയും എതിർത്താലും, എത്ര തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉപദ്രവിച്ചാലും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ഞാൻ പവിത്രാകണം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ പവിത്രായിരിക്കും. അത് വെറുതെ അങ്ങ് പവിത്രാവാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ പവിത്രാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തു തന്നെ വന്നാലും ലോകം തന്നെ എതിർത്താലും പവിത്രാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. अभी कोरोना के समय बहुतों को कोरोना आक्रमण हुआ, वशीभूत हुए। हमारा एक भाई सेंटर में रहने वाला को हुआ, तो उसको हॉस्पिटल, यहाँ जो बड़ा स्वामी जी है सुतूर स्वामी जी, वो हमारा बहुत निकट संबंध में है, उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया। खर्चा की तो बात नहीं है, खर्चा जो भी होगा कर लेते हैं।
हमने बोली भोजन तो हम उधर का नहीं खाते हैं, हमारा भाई को हम आश्रम से ही भेजते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को दूसरे दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल किया, वहाँ भी हम लोग सेंटर से ही भोजन भेजे थे। तो यहाँ भी भेजने के लिए भेजा तो वो सिक्योरिटी वाले छोड़े ही नहीं। फिर उन्होंने बोला बहन जी यहाँ छोड़ते नहीं हैं, आप स्वामी जी को फ़ोन करो। मैं स्वामी जी को डायरेक्ट नहीं किया, पीए को किया, पीए अच्छी तरह जानता है। वो बोलता है बहन जी हमारा स्वामी जी लोग को भी कोरोना हुआ ना, वो हॉस्पिटल में ही खाया, तो इसलिए बाहर से मंगाते नहीं। हमने बोले आपका स्वामी जी लोगों की क्या बड़ी बात है, वो सबके घर में खाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, तो हम लोग कहाँ खाते हैं वो सभी। हम लोग शुद्ध जीवन है पहले से अपनाया। अगर आप इस नियम को पालन करने लिए मदद नहीं करते, हम उस पेशेंट को वहाँ से कैंसिल करते, वहाँ से लेके आते हैं। तो उसने बोला आपकी मर्जी। ठीक है, हमने वो डॉक्टर को बोली तुरंत उसका वो करना, क्लियर कर देना, वापस लेके जाओगे। वापस लेके आई, उधर इधर शांति शिखर में 3रा मंजिल में एक कमरे में रखा। हमारा डॉक्टर है एक, डॉक्टर शिल्पा नाम से, वो पूरा कोरोना का दवाई देती है और टेस्ट करते रहते हैं, ऑक्सीजन भी मंगाई, सब उसको दिया, सब कुछ देखा। उसी दिन ही फिर दोबारा वो उसने फ़ोन किया, पीए ने बोला बहन जी स्वामी जी मेरे को डांट रहा है, आप लक्ष्मी बहन जी को क्यों ऐसा बोला, उसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मदद करना चाहिए, अभी वो भाई को नहीं भेजना चाहिए हॉस्पिटल से। तो मैंने बोली नहीं, हमने अभी लेके आ गए हैं, दोबारा ऐसा मौका होगा ना आपके हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो उसको ही लज्जा आया, हमको क्या तकलीफ है उसको बोलने के लिए। हमारी शुद्धता हमको मरने तक का पालन करना है, तो उसके लिए किसी से डरने की, किसी के अधीन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा का हमारे लिए नियम है। അതുപോലെ തന്നെ നിർഭേദത്തിൻ്റെ ആ സുരക്ഷയുടെ അനുഭവം ബഹൻജി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിക്ക് കൊറോണ വന്നു. അപ്പോൾ വലിയ സ്വാമിജിയുടെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, വളരെ പരിചയമുള്ളവരാണ്, അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആഹാരം കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണം കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റിന്, അല്ലാതെ പുറമത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ അവർക്കൊക്കെ ആശ്രമത്താണ് ആഹാരം കൊടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനും ഈ ആശ്രമത്തിൽ ആഹാരമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ സിസ്റ്ററെ, സ്വാമിജിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ സ്വാമിജിയെ ഫോൺ ചെയ്തില്ല, നേരത്തെ PA വിളിച്ചു. PA വിളിച്ചപ്പോൾ PA പറഞ്ഞു ഇത്രേ, സ്വാമിജിക്ക് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആഹാരമാണ് കഴിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ബഹൻജി പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ സ്വാമിജി ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചത് വലിയ കാര്യമല്ല, ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കഴിക്കും, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിക്കും, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ ആശ്രമത്തിലെ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ PA പറഞ്ഞത്രേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോക്കോ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് വെടിവെച്ച് ഇവർ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ശാന്തി ശിഖറിൽ 3ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി. ഇവിടെ ശില്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുണ്ട്, ആ ഡോക്ടർ കൊറോണയുടെ മെഡിസിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, ഓക്സിജൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ച് നോക്കി. അപ്പോഴേക്കും PA രണ്ടാമത് ബഹൻജീനെ വിളിച്ചു. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹൻജിയെ എന്നെ സ്വാമിജി ചീത്ത വിളിച്ചു, കാരണം നീ എന്നെ ലക്ഷ്മി ബഹൻജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ബഹൻജി പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ഇനിയൊരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മളെ ഭഗവാൻ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ, നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. तो बाबा ने हम बच्चों को विकारों से भी छुड़ाते, तो विकर्मों से भी बचाते हैं। कोई विकर्म पाप कर्म ना करे, ऐसा इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, तो हमारे द्वारा कोई विकर्म हो नहीं सकता। अगर ज्ञान नहीं सुनते हैं, समझ नहीं है, बाबा कहता बेसमझ बच्चों को मैं समझाता हूँ। हमको समझ नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, मालूम नहीं था। बाबा हर रोज़ हमें पढ़ाता है, रोज़ समझाता, रोज़ सिखाता,
कितना हम बच्चों को समझदार बनाया। इस सृष्टि का आदि का ज्ञान, मध्य का ज्ञान, अंत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान, सब बाबा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब ज्ञान दे दिया। आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान से हम कितना समझदार बने हैं। हमारा जीवन को जितना चाहिए उतना हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमको कोई मांगने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा गाइड करने की जरूरत नहीं। रोज बाबा हमें गाइड कर रहा है, रोज हमें समझा रहा है। तो इसलिए हमें अच्छी तरह समझ होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकर्म पाप कर्म नहीं होना चाहिए। इससे बाबा ने हमें बचा दिया। അതുകൊണ്ട് ബാബ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, വികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ വികർമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബാബയും പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ, അറിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാബ നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യാന്ത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം തന്നു. അതായത് നാളെ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്, ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു, മധ്യകാലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം ജ്ഞാനം എത്ര ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊരു വികർമ്മവും സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ വികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ശിവബാബ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് രക്ഷിച്ചു. ജ്ഞാനം പഠിക്കാത്തവർക്ക് വികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. सब प्रकार के व्यर्थ बातों से बाबा ने हमें छुड़ा दिया, रक्षा कर लिया। अभी देखिए हमारा प्रैक्टिकल जीवन में सारा दिन में कितने व्यर्थ में उसके बंधन में आ जाते हैं, दूसरों के प्रति कितना सोचते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है वो क्या करते क्या नहीं करते, क्या करना क्या नहीं करना, वो तो बाबा ने ज्ञान दे दिया। लेकिन खुद में सोच करके हमारा मन को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो लौकिक दुनिया वालों के प्रति व्यर्थ नहीं सोचते हैं, हम जानते वो अज्ञानी है। ब्राह्मण परिवार में बहुत सहज बाबा कहते हैं ये बड़ा माया है ब्राह्मणों के प्रति व्यर्थ सोचना। ब्राह्मण जब इकट्ठे होते हैं तो कहते वो भाई कैसा, ये बहन कैसा, वो सेंटर कैसा, ये सेंटर कैसा, ये बहुत बहुत व्यर्थ बातें होती हैं। उन सब बातों को अभी पुल स्टॉप लगाना है। हमारे अंदर समर्थ होना चाहिए, शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए। कोई भी व्यर्थ बातों को मन में आने नहीं देना चाहिए। चाहे फास्ट हो गया, बीत गया, बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। अभी उस घड़ी माया के वश होके ज्ञानी बनने के बाद भी कुछ इंस्टेंस हुआ होगा तो भी वो बार बार याद नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। अभी मुझे क्या करना है, एक पहले ही भूल किया तो वो उसका टप्पा लग गया। अभी बार बार मैं उसको याद करूँ तो उसको और टप्पा हो जाएगा और पक्का हो जाएगा, मैं क्यों याद करूँ। बाबा कहता है कल किया हुआ बात को आज अभी 1 सेकंड में भूल जाओ। कितना हम बोल सकते हैं, कोई भूल किया होगा, कोई विकर्म किया होगा या कोई तकलीफ दिया होगा, कोई कुछ भी किया होगा, वो भी मुझे याद नहीं करना चाहिए। उसने अपना कर्म अपना पार्ट उस समय ऐसा किया है, अभी मुझे क्या करना। किसी का किया हुआ जो चलन चाल है उसको याद करते हुए उनसे बातें छोड़ देते हैं, बात नहीं करेंगे कह लो, अज्ञान में चलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही वो व्यक्ति ऐसा चलता है तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। क्यों बात नहीं करना, हमें उसका भूल दे करके हमें और भूल करना, दूसरा भूल। हम ऐसा बाबा कहता, बाबा को दादी अनुभव सुनाते थे, जिज्ञासु को मधुबन में ले जाते थे, बाबा ये व्यक्ति ऐसा है आप उसको ऐसा समझाओ ऐसा करो, दादियाँ बोल के जाते थे। बाबा वो आत्मा बाबा के पास जाने के बाद इतना प्यार करता था, इतना प्यार देता था, वो बच्चा खुद ही अपने आप को भूल जाता था। दादियाँ देखते थे ये बाबा देखो उसको कुछ भी नहीं समझाया और भी प्यार ज़्यादा दे दिया। ये भगवान है बाबा के तन में, भगवान कैसे बच्चों का व्यर्थ बातें सुन के उसको बोलेगा है?
बच्चे भी भूल जाते हैं किसको हम बोल रहे हैं? बाबा को हम शिक्षा देने के लिए हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या समझ है? तो इसलिए हम हमेशा कोई भी प्रकार का फास्ट के बाद और वर्तमान समय चला हुआ बात, दूसरों के बात, सब व्यर्थ बातों को पुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये ब्राह्मण के जीवन में बड़ी बंधन है, इनसे बाबा रक्षा कर रहा है। रोज आप समर्थ चिंतन करो तो आपका जीवन समर्थ बन जाएगा, सफल होगा, हर घड़ी आपका सफल होगा। आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे, सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। ये बाबा का वरदान है। इसलिए व्यर्थ के बंधन से बाबा ने हमें छुड़ाया। അടുത്ത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, വ്യർത്ഥതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. വ്യർത്ഥം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ബന്ധനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ അജ്ഞാനികളെക്കുറിച്ചല്ല വ്യർത്ഥത ചിന്തിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനികളെക്കുറിച്ചാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാബ നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായി, ആ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സെൻറ്റർ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പറയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബന്ധനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബാബ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിക്കരുത്, അവിടുത്തെ ഇവിടത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കരുത്. മറ്റൊരാൾ ഒരിക്കൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ മറക്കണം. അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ തെറ്റിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതും പാപമായി തീരും. ആ കാര്യവും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇന്നലത്തെ കാര്യം ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കരുത്. ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ കാര്യം പോലും മറക്കണം എന്നാണ് ബാബ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യർത്ഥതയിൽ നിന്ന് മുക്തമാവണമെങ്കിൽ അത്തരം പഴയ കാര്യങ്ങളും ബെസ്റ്റായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പണ്ട് നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിൽ ബാബയുടെ അടുത്തേക്ക് ദാദിമാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാബയോട് പറയും, ബാബ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇന്നമായ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് ബാബയോട് പറയും. അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി ബാബയുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാബ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അന്ന് ദാദിമാർ വിചാരിക്കായിരുന്നു, അത്രേ ബാബ നോക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊടുത്തു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുട്ടി കാര്യവും മറന്നുപോയി, സ്വയം പരിവർത്തനവും വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരാൾ വ്യർത്ഥത പറഞ്ഞു കേട്ട് ആ വ്യർത്ഥതയുടെ ആധാരത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യർത്ഥത പറയില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥത എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കണം. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കരുത്. അതിനാണ് ബാബ പറഞ്ഞത് സമർത്ഥ സ്വരൂപാകണം. അപ്പോൾ വ്യർത്ഥതയെ ഉപേക്ഷിക്കുക, സമർത്ഥ സ്വരൂപാവുക. എത്രത്തോളം സമർത്ഥ സ്വരൂപാകുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ സിദ്ധി സ്വരൂപമായി മാറും, സഫലതാമൂർത്തിയായി മാറും. ഇത് ബാബയുടെ വരദാനാണ്. ऐसे ही बाबा भय का बंधन से छुड़ा देता है, रक्षा करता है। हम बच्चों को भय किस लिए है, डर किस लिए है? सबसे पहले हमें डर लगता है अपना शरीर का, ये हम मर जाएंगे, ऐसा तकलीफ होगा। कोई बीमार होंगे ना, तुरंत सोचेंगे अभी हम तो जिएंगे नहीं, अभी हम मर जाएंगे। क्यों डरना है? कौन मरेगा? ये शरीर तो हमें मरना ही है, इसको छोड़ना ही है। अब इसके ऊपर कोई बीमार आते हैं तो मर जाएंगे, ऐसे डरने की क्या बात है? अगर आत्मा का निश्चय नहीं है, आत्मा का स्थिति नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो वो आत्मा शरीर अपने को शरीर समझ करके डरता रहता है। कोई भी बीमार आवे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमार क्यों आया है? हमारा ही कर्जा है। हमने जो विकर्म किया वो कर्जा है, उसको उतारना है। जिसने कर्जा किया उसको देना पड़ेगा ना रिटर्न। तो हमें भी इस शरीर द्वारा अनेक जन्म से विकर्म किया है, तो शरीर द्वारा भोगना पड़ेगा। लेकिन हम भोगने में और दुनिया वाले भोगने में बहुत अंतर है। दुनिया वाले शरीर समझ करके भोगते दुख से, हम लोग बाबा की याद से, खुशी से, निश्चिंत होकर के, ये हमारा कर्म का हिसाब किताब छूट रहा है। कितना भी बड़ा बीमार होगा तो बाबा के बच्चे आसान से उससे छुटकारा पाएंगे। पहले तो बहुत डरते थे, अभी कोई डर नहीं है। कोई भी बीमार हो गए, कोई भी प्रकार का भी कोरोना आए, कितने लोग डर से मर गए। बाबा के बच्चों को डर नहीं है, चाहे कोरोना आवे, चाहे कैंसर आवे, चाहे कुछ भी होवे। बाबा हमारे साथ है, बाबा का याद है,
अगर हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, शरीर छोड़ना होगा, हम बाबा की याद से छोड़ने के लिए तैयार होना, तो हमारा जीवन सफल हो जाता। शरीर छोड़ने के समय मुझे बाबा की याद आना चाहिए, वही हमारा जीवन धन्य है, सार्थक है, सफल है। दुनिया जैसे हमें भोग करके दुखी बन के अशांत होके डर के नहीं छोड़ने का है। जिसका शरीर छोड़ने का ही डर नहीं है, उसको दूसरी बातों में क्या डर है। कईयों को बुरे स्वप्न आता है, डर जाते हैं, रात को नींद नहीं आता, हाँ क्या क्या सोचने लगते हैं। तो क्यों डरते हैं, क्यों सोचते हैं? हमारा बाबा सोचने के लिए ज्ञान दे दिया, हमारा अच्छी सोच होगा, हमें कोई डर नहीं होगा। ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा, विचार चलता रहेगा। जैसे आज का बाबा ने कितना सुंदर महावाक्य सुनाया बाबा ने, उन बातों को अच्छी तरह मंथन कीजिए मन में, तो कोई डर नहीं लगेगा, ऐसे चिंता भी नहीं होगी। क्या होगा, कल क्या होगा, मैं मरने के बाद हमारा घर क्या होगा, हमारा परिवार का क्या हाल होगा, कुछ नहीं होगा और भी अच्छा रहेंगे, हैं? तो इसलिए वो ज्ञान हमें मालूम होना चाहिए। भी बाबा साकार से गया, अव्यक्त हुआ, तो संस्था बंद है क्या? मम्मा गई, दादियाँ गई। आज सोचते हैं लोग, इनके सब बड़े बड़े गए हैं तो ये संस्था कैसे चलेगा। ये हमारा बड़ा जगत गुरु सबको पूछता रहता, अभी कौन चलाते हैं संस्था? आपको मालूम है, अभी हमारे संस्था चलाने वाले 7 बहनें मुकर्रर हो गई है। 7 बहनें हैं। एक तो हमारी न्यूयॉर्क मोहिनी बहन, जो इंडिया से पहले निकले थे, 65-70 ईयर्स से दादियों के साथ पहले इंग्लिश एंड डिग्री पढ़ी थी, सिंधी एंड वो बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं अमेरिका में। बाबा ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। अभी उनके साथ विदेश की जयंती बहन को भी बनाया है। और भारत देश में एक बहन हमारी संतोष दीदी बॉम्बे में रहती है, जो ब्रिजेंद्र दादी के साथ थी। उसका पूरा यज्ञ का अनुभव है। पंजाब से निकली, लेकिन वो भी 60-70 साल से दादियों के साथ रह के सारे महाराष्ट्र के इतना बड़ा जोन संभाली है। तो उसको 15-20 दिन मधुबन में रहना, 8-10 दिन बॉम्बे में रहना, ये दोनों संभाल रहे हैं। ऐसे ही दूसरी ज्ञान सरोवर में हमारा डॉक्टर निर्मला बहन जी, बाबा ने जब वो डॉक्टर थी, पढ़ाई किया, तो बड़े भाइयों के साथ जगदीश भाई, रमेश भाई, रोजी बहन जी, इन सब के साथ विदेश की सेवा में डॉक्टर निर्मला बहन जी को भेजा। निर्मला बहन जी इतना स्ट्रिक्ट है, एशिया में ऑस्ट्रेलिया को पूरा संभालती थी। बहुत बड़े बड़े भाई लोग बाबा के बच्चे बने। अभी जो विदेश में विशेष महारथी भाई लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से निकले हुए हैं। आज भी वो ऑस्ट्रेलिया भी संभालती है और ज्ञान सरोवर में दादियों की जगह रह करके पूरा संभालती। इतना निर्माण है, इतना निश्चिंत है, सबको चलाती है और बहुत योगी है। बाबा ने कितने लोगों को, कितना हैंड्स को बाबा ने बनाया। ये चलने, ये जाने के बाद ये क्या होगा, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही पांडव भवन में संभालने के लिए शशि बहन को मुकर्रर किया। शशि बहन पहले से उधर है दादियों के साथ। ऐसे ही शांतिवन में मुन्नी बहन को मुकर्रर किया। मुन्नी बहन भी दादियों के साथ पहले से रहती है। वो सब जॉइंट है। उन सबको सहयोग देने के लिए
शारदा बहन को, और भाई लोग ब्रिजमोहन भाई उधर बैठे हैं, निर्वैर भाई बैठे हैं, करुणा भाई है, मृत्युंजय भाई है। ये लोग सभी अपना 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 संभालते हुए, अपना शरीर को संभालते हुए बाबा की बेहद सेवा में पूरा जिम्मेवारी उठा करके अलर्ट है, निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कोई पूछने की दरकार ही नहीं है, संस्था कैसे चलता। ऐसे निर्भय निश्चिंत बाबा ने इस संस्था को बनाया। जो दादियों के ज़माने में जो दिनचर्या थी, जो सेवा चलती थी, वो आज भी चल रहा है। जैसे बाबा आता था दादी के तन में, साकार में, अभी बल दादी की दादी नहीं है, दादी का तन नहीं है, पर बाबा जो आया था उसी रूप से रिपीट करते हुए सबको ये अनुभव होता। आज भी बाबा मधुबन में है, बाबा हम बच्चों से मिला, आज का ये महावाक्य है, ये अनुभव करते हैं विशेष मधुबन में। तो इसलिए ये संस्था अभी 86 इयर्स हुआ, 87 चालू होगा। तो इतना साल, इतना दीर्घ काल से संस्था चल रही है, किस आधार से? कोई व्यक्तियों के आधार से नहीं, परमात्मा की शक्ति से चल रही है। इसलिए कोई डर, भय, चिंता नहीं है। सबको नियम मर्यादा ये बाबा ने सिखाया है। जो नियम मर्यादा पर चलते हैं उनका जीवन सुरक्षित है। वो कहाँ भी रहेंगे, घर में रहे चाहे सेंटर में रहे। यहाँ गुरु शिष्य को बाबा ने नहीं बनाया, सेंटर में रहने वालों को भी नियम मर्यादा सिखाया बाबा ने, घर में रहने वालों सबको एक जैसा सिखाया है। जो भी धारणा करते हैं वो श्रेष्ठ होते जाते हैं, वो उन्नति को पाते रहते हैं। जो उस रेखा के अंदर रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, उस रेखा से बाहर आएंगे वो माया के बंधित हो जाएंगे। ये बाबा का ज्ञान है। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭയത്തിൽ നിന്നും ബാബ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭയം എന്ന് വലിയൊരു നമുക്കുള്ള വികാരമാണ്. അതിൽ നിന്നും ബാബ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേഹത്തിൽ ചിലർക്ക് രോഗം വന്നാൽ മതി, ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും, മരിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷൻ. ഇപ്പം തന്നെ രോഗം വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എനിക്കിനിയിപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ബാബ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, നമ്മൾ ആത്മാ അവിനാശിയാണ്. ആർക്കാണോ ആത്മാ എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിശ്ചയമില്ലാത്തത്, അതിൻ്റെ ധാരണയില്ലാത്തത്, സ്മൃതിയില്ലാത്തത്, അവരെയാണ് ഭയം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കിതിൽ നിശ്ചയമുണ്ടോ, ആത്മസ്മൃതിയിലുണ്ടോ, നമുക്ക് മരണത്തെ തന്നെ ഭയമില്ല, പിന്നെ എന്ത് വലിയ രോഗം വന്നാലും എന്താ കുഴപ്പം? അത് കൊറോണയല്ല, ക്യാൻസർ അല്ല, എന്ത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നിർഭയരായിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഭയത്തിലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാബ എന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ചെയ്യുന്നത് ബാബയാണ്. സുരക്ഷയ്ക്ക് ബാബയാണുള്ളത്. നമ്മുടെ യജ്ഞത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ. ഈ യജ്ഞത്തിലും ബാബ പോയി, എന്നിട്ടും യജ്ഞത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മമ്മ പോയി, എന്നിട്ടും യജ്ഞത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ദാദി ദീദിമാരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കുറേ ദാദിമാർ പോയി. അപ്പോൾ സന്യാസി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്വാമീജി ചോദിക്കത്രേ, ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം നടക്കുന്നത്, യജ്ഞം ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഈ യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എന്നും സുരക്ഷിതമാണ്, ഭഗവാനാണ് നടത്തിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അതിനുള്ള രൂപരേഖകൾ, ശ്രീമതം ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 7 സഹോദരിമാരിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യജ്ഞം സുരക്ഷായിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ന്യൂയോർക്കിലെ മോഹിനി ദീദി, വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ദീദി പോയതിന് ശേഷമാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സേവ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ദീദി നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡിൽ ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഉത്തരാധികാരിയിൽ ഒരാളാണ്. ദീദി മധുബനും നോക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂയോർക്കും നോക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടനിലെ ജയന്തി ബെഹൻജിയും പണ്ട് തൊട്ടേ ബാബയുടെ കൂടെയുള്ള, ബാബയുടെ ദാദി ദീദിമാരുടെ സംഘത്തിലിരുന്നിട്ടുള്ള ജാനകി ദാദിയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമായിട്ടുള്ള ദീദിയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഒന്ന് പാണ്ഡവൻ നോക്കുന്നത് ശശിബേനാണ്, ശാന്തിബേൻ നോക്കുന്നത് മുന്നി ബെഹൻജിയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ചേർന്നാണ്. പിന്നെ സന്തോഷ് ദീദി ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ്. സന്തോഷ് ദീദി ബ്രിജേന്ദ്ര ദാദിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യജ്ഞത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അനുഭവം ചെയ്ത ആളാണ്. ദീദി മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള വലിയ സോൺ പരിപാലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 10-15 ദിവസം മധുബനത്തിൽ, ബാക്കി 10-15 ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ബോംബെയിൽ, അങ്ങനെ മാറി മാറി യജ്ഞത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് ദീദി കഴിഞ്ഞ ആരായിരുന്നു?
ആ ഡോക്ടർ നിർമ്മല ഡോക്ടർ ജ്ഞാനസരോവറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡായിട്ട് സറണ്ടറായി സേവ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മുഴുവൻ ബാബയുടെ സേവനം വളർത്തിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മഹാരഥികളാണ് ഇപ്പോൾ ഫോറിനിൽ യജ്ഞം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ദീദി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നോക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ ജ്ഞാനസരോവരം നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ സീനിയേഴ്സായ ബായിമാർ ബ്രിജ്മോഹൻ ബായി, നിർവേർ ബായി, കരുണാബായി, മൃത്യുഞ്ജയ് ബായി, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യജ്ഞം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ന് ബാബയുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ എല്ലാ സുരക്ഷയോടും കൂടി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദാദിയുടെ ശരീരം ഇപ്പം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സാകാരത്തിൽ ദാദി വരുന്നില്ല, ശിവബാബ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അന്ന് ഏത് തനത്ത് ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അതിനെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് എങ്ങനെ യജ്ഞം നടന്നിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും യജ്ഞം നടക്കുന്നു. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല, സ്വയം ഭഗവാൻ ഈ യജ്ഞം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരാണോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തരുന്ന നിയമങ്ങളിൽ സ്വയം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, ആര് സ്വയം നിയമത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ബാബ എന്ന ശ്രീമത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എന്നും സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കില്ല. പരമാത്മാവ് തരുന്ന ശ്രീമത് എന്താണോ ഓരോരുത്തർക്കും, വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്നവർക്കും അത് പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെന്നും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. अशुद्ध आत्माओं का बंधन, उनसे बाबा हमको रक्षा किया है. कोई भी अशुद्ध आत्मा हमें टच नहीं कर सकते. अशुद्ध आत्मा कौन है? जिसका आयु पूरा नहीं होगा, बीच में एक्सीडेंट द्वारा या खुद कुछ भी करके अपना शरीर को ख़त्म किया है, वो उनको शरीर जल्दी नहीं मिलता. वो बहुत भटकता रहता है. उसके आश पूरा करने के लिए किसी के अंदर जो वीक माइंड है उनके अंदर प्रवेश होकर उनकी आश पूरा करेगा. लेकिन बाबा के बच्चों के अंदर कोई भी अशुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा के बच्चे पवित्र हैं. देखिए, आप अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए मंदिरों में ले जाते हैं और कहाँ से भी वो अशुद्ध आत्माएं भाग नहीं सकते. मंदिर पवित्र वातावरण समझ करके. जो भगवान के बच्चे पवित्र हैं मन वचन कर्म से, उनका तन पवित्र है, मन पवित्र है, घर पवित्र है, व्यवहार पवित्र है, गृहस्थ पवित्र है, संबंध पवित्र है, तो वहाँ कैसे अशुद्ध आत्मा अटैक होगा? टच भी नहीं कर सकता. जो बाबा की याद में रहेंगे उसका नजदीक आने के लिए अशुद्ध आत्मा को कोई ताकत नहीं होगी. तो इसलिए बाबा के बच्चों को अशुद्ध आत्माओं के प्रति ना सोचना, ना डरना, क्योंकि वो हमारे पास आ ही नहीं सकते. हम अगर पवित्र रहेंगे तो निर्भय निश्चिंत होके हमारा जीवन अशुद्ध आत्माओं से पूरा बंधन मुक्त रहेंगे. अगर हम बाबा के बच्चे होते हुए भी अशुद्ध जीवन चलाते तो वो आक्रमण सहज हो जाएगा. तो हम कैसे चल रहे हैं वो अपने आप को चेकिंग करना होगा. ऐसे यंत्र तंत्र जो उसको कन्नड़ा में माया माट बोलते हैं, यंत्र तंत्र बहुत लोग करते हैं. दूसरों को बुरा होवे, तकलीफ होवे, उनका काम अच्छा नहीं होवे, उनका तबीयत अच्छा नहीं होवे, वो आगे नहीं बढ़े, रिस्क करके बहुत कुछ करते हैं. वो सभी इफेक्ट किसको होता है? हमें क्यों होगा? हमने मुझसे थोड़ी कुछ लिया है. हमें क्या तकलीफ है? हमें कोई डरने की बात नहीं. हमें ये कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र हमें कुछ नहीं करेगा. हम बाबा की याद में हैं, हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के साथ हैं. तो हमें कोई भी मनुष्य यंत्र तंत्र कुछ भी हमारा करके कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकते. इतना हमें विश्वास होना चाहिए बाबा के ऊपर. कोई का सुन करके कोई बोले आपको किसी ने मंत्र कर दिया, यंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया, इसलिए आप ऐसा हो गए, वो सुन करके डरना नहीं है. उनको बोलना हमको कोई कुछ नहीं कर सकता. बाबा की याद है, इतना सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति, हम खुद मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए तो हम दूसरों का सारा
जो भी तकलीफ है वो भगा सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बनाया है। फरिश्ता माना क्या है? सारी दुनिया की आत्माओं को भगवान कैसे रक्षा करेगा? जो दुनिया के बाबा कहता है दुनिया के हर बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनका भी बाबा जो भी तकलीफ होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, उनको निवारण करना है। कैसे करेगा? वो बाबा अपने फरिश्ते बच्चों से करेगा। अपने बच्चे जो राइट हैंड है, जो पूरा बाबा के नियम पर चलने वाले, पवित्र रहने वाले, श्रेष्ठ जीवन चलाने वाले बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, साथी बच्चे हैं, उनके द्वारा बाबा सबकी रक्षा करेगा, सबको छत्र छाया देगा। तो इसलिए बाबा कहता, आप बच्चे इतना श्रेष्ठ हो, आप साधारण नहीं हो, लेकिन योग युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, अपना जीवन अलौकिक हो, ब्राह्मण हो, ये सब याद रहना चाहिए। हमारा जीवन लौकिक नहीं है, हम कलयुग में नहीं है, अभी हम संगम युग में हैं। हमारा जीवन ही संगम युग का अलौकिक जीवन। हमारा बोल चाल दृष्टि वृत्ति सब कुछ संगम युग। അതുപോലെ തന്നെയാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ബാബ രക്ഷിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ? ആക്സിഡൻറ്റിലോ അകാലമൃത്യു സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്ത് ശരീരം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ആത്മാക്കളാണ്. അഥവാ ഏതെങ്കിലും ആത്മാക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അവരെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അമ്പലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്ഥാനം. അപ്പോൾ പവിത്രമായ സ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ആത്മാക്കൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അത്തരം ആത്മാക്കളെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പം ആർക്കാണ് വീക്ക് മൈൻഡ് ഉള്ളത് അവരെയാണ് ഇത്തരം അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാബയുടെ കുട്ടികൾ സദാ ബാബയെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സങ്കല്പം നിറഞ്ഞ് ബാബയുടെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ആത്മാക്കളെ അശുദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രവാദങ്ങൾ, യന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ, ഈ മന്ത്രവാദങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ സർവശക്തിവാന്റെ കുട്ടികളാണ്, ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഈ ഓർമ്മയുടെ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാൾ നമുക്ക് അസൂയ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോശമാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ച് അവരെന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു കർമ്മ കണക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ ചുറ്റും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ പ്രഭാവങ്ങളും നമുക്കൊരിക്കലും ഏൽക്കില്ല. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും യോഗ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആര് സർവശക്തിവാന്റെ കുട്ടിയായി മാസ്റ്റർ സർവശക്തിവാനെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരിലൂടെയാണ് ബാബ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാന്റെയാണ് ഞാൻ, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഫരിസ്തകളിലൂടെയാണ് ബാബ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കുന്നത്. ഫരിസ്ത പറഞ്ഞ ആരാണ്? ആർക്കാണോ ബാബയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആരിലാണോ ബാബ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാബയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഫരിസ്തകളിലൂടെയാണ് ബാബ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ രക്ഷ നടത്തുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം നോക്കണം, നമ്മൾ ആ ശ്രീമതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വയം ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശക്തി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലൂടെ ഈ ലോകം രക്ഷിക്കാനുള്ള ഫരിസ്തയാകും. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരം ബന്ധനങ്ങൾ അല്പം പോലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. बाबा ने हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का विकराल परिस्थिति आए उससे बाबा छुड़ा देगा। उस विकराल परिस्थिति में जिसको हल नहीं कर सकते, जिसको समाधान नहीं कर सकते, जैसे कुछ भी, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे किसी का संबंध का बंधन हो, किसी भी प्रकार का विकराल परिस्थिति जिससे छूट नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति भी बाबा के साथ होगी। हम पवित्र बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, वो सब आसानी से छूट जाएगा। कोई ना कोई निमित्त बन जाएंगे, बाबा साथी बना देगा, भेज देगा, अपने आप आएंगे सहयोग देने के लिए, अपने आप बोलेंगे, अपने आप सहयोग देंगे। ये कैसे? बाबा का मदद है। हम ये नहीं सोचे अभी बाबा भी इस विकराल परिस्थिति में हमें छुड़ा नहीं सकता, बाकी कौन छुड़ा सकता? तो हमें ऐसे कोई विकराल परिस्थिति आ गया है, मैं छूट नहीं सकता हूँ, अभी मेरा सब कुछ हो गया,
ऐसा सोचना ही नहीं है। എങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കരമായ പരിതസ്ഥിതിയാണെങ്കിലും അതിലും ബാബ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ബാബ തന്നെ സ്വയം വരും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളിലൂടെ, സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ. അത് കോർട്ട് കേസ് ആവട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളാവട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഇതെങ്ങനെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര ഭയങ്കര പരിതസ്ഥിതിയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളിലൂടെ, സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ബാബ അതിനെ നടത്തിത്തരും. वो चाहे शरीर के स्थिति में होगा या व्यवहार में होगा, दिवाली हो गए होगा या दूसरे कोई व्यक्ति हमारे साथी होंगे, वो दूर हो जाएंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, अनेक अनेक प्रकार के आते हैं, लेकिन बाबा साथ होगा तो सब ठीक हो जाएगा. ഭയങ്കര പരിതസ്ഥിതി, ചിലപ്പോൾ രോഗമാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമ്മളെ സഹയോഗം തരാതെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി രീതിയിൽ പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. പക്ഷെ എന്ത് പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അതൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. बाबा रक्षा अपना छत्र छाया रखा है, छाया से हमें रक्षा करता है. भगवान की छत्र छाया कौन सा है? भगवान का याद ही उनकी छत्र छाया, हमारे ऊपर छत्र छाया है, हमारी रक्षा है. जो भगवान की छत्र छाया में है वो कोई भी प्रकार का इनसिक्योरिटी से नहीं रहेंगे, सब प्रकार से रक्षा हो जाएगा, क्योंकि भगवान साथ है. हमारा भगवान हर पल हर घड़ी, हम स्वार्थी होकर के भगत जैसे, अज्ञानी मनुष्य जैसे जब जब ऐसा परिस्थिति होती है तब बाबा को बहुत याद करना. कोई भी परिस्थिति नहीं है तो हम भूल जाके बाबा को याद ही नहीं करना. नहीं, हमारा नियम, जीने का नियम बन जाना चाहिए. खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, कमाना जरूरी है, गृहस्थी चलाना जरूरी है. ऐसे बाबा को हर वक्त याद करना. हमारे अंदर रोज हमारा बाबा को याद करने का चार्ट बढ़ाना है. कोई भी जो अनपढ़ भी, बाबा जो पढ़ाई नहीं किया है, ऐसे बच्चों को बाबा ने कितना बुद्धिमान बना दिया. मैं प्रैक्टिकल अनुभव सुनाती हूँ. हमारी एक गौरी बहन है तलचेरी में, उसने लौकिक में तीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ी है. इतनी विद्या कन्नड़ा भी ठीक तरह से नहीं आती थी. वो यहाँ आकर के थोड़ा कन्नड़ा सीख रही थी. हिंदी तो आता ही नहीं था. धीरे धीरे हिंदी सीख रही थी. हमने वो केरला में मीना बहन गई तो उसको भेजा, सहयोग थी, भोजन आदि बनाओ, कर्मणा सेवा करो. उसने वहाँ जाके, वो गाँव है, गाँव से निकली हुई, वहाँ जाके मलयालम सीख लिया, हिंदी सीख लिया. धीरे धीरे वो हिंदी पढ़ के मलयालम में ट्रांसलेशन करना भी सीख लिया. ये कैसे सिखाया, कैसे आया? वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है. फिर बाद में तलचेरी में सेंटर खोला तो वहाँ एक बहुत बड़ा व्यक्ति आउट ऑफ सिटी में, उसने बड़ा जगह, उसको कोर्स दिया इसने. तो उसने सोचा हमारा गुरु है, रेस्पेक्टेड, हमको पत्र लिखता है, रेस्पेक्टेड गौरी सिस्टर, थ्रू मैं लिख रहा हूँ. तो क्या, कैसे इतना रेस्पेक्ट मिल गया? कहाँ से मिला? कौन दिलाया? ये बाबा ने दिलाया. फिर मकान बनाया, पैसा दिला, वो पैसा भी दिया, जगह भी दिया. आज बहुत अच्छा 2-3 सेंटर संभालती है. वो ताकत कहाँ से आया? बाबा से. जो अननोन है हो जाता है, असंभव है वो संभव हो जाता. ये बाबा का कमाल है. जो बाबा के साथ है उन बच्चों से എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാബയുടെ സുരക്ഷയിലായിരിക്കും, ബാബയുടെ ഛത്രഛായയിലായിരിക്കും. എന്താണ് ബാബയുടെ കുടക്കീഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആരാണോ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭക്തിയിലുള്ള പോലെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മയല്ല. നിരന്തരം ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുക, എപ്പോഴും ബാബയുടെ ഓർമ്മ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയമമായി മാറണം. ഉണ്ണണം, ഉറങ്ങണം, ജോലി ചെയ്യണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. പക്ഷേ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരന്തര നിയമമാകുമ്പോൾ ബാബ നമ്മളെ ഏത് വലിയ പരിതസ്ഥിതിയാണെങ്കിലും ബാബ നമ്മളെ സുരക്ഷിക്കും. ബാബയ്ക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ബാബ അവരിലൂടെ ബാബയുടെ കാര്യം ചെയ്യിക്കും. ബാബയുടെ കൈകളിൽ നമ്മളെന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. എത്ര പഠിപ്പില്ലെങ്കിലും സാധാരണയാണെങ്കിൽ പോലും ബാബ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ബുദ്ധിശാലിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലൂടെ ബാബയുടെ കാര്യം ചെയ്യും. ബാബയിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഓർമ്മയുടെ ശക്തി വേണം. ഓർമ്മയുടെ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷയായി മാറുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ബെഞ്ചിൻ്റെ അനുഭവം പറയാണ്. നമ്മുടെ തലശ്ശേരി സെൻറ്ററിലെ ഗൗരി ബഹൻ 2ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രാമത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നാണ് കന്നഡ തന്നെ പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ സേവനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത്, കണ്ണൂർ മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും സേവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അയച്ചു. അവർക്ക് കന്നഡ അറിയില്ല, ഹിന്ദി അറിയില്ല, മലയാളം അറിയില്ല. അവിടെ സേവനത്തിന് പോയി കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചു, ഹിന്ദി പഠിച്ചു. തലശ്ശേരിയിൽ സേവ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടേക്ക് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിമിത്താക്കി. അവിടെ തലശ്ശേരി സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ ഗൗരിബേൻ കോഴ്സ് കൊടുത്ത ഒരു സിസ്റ്റർ ബായി ഭയങ്കര തൻ്റെ ഗുരുവായി മാനിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ബെഹൻജിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാറുണ്ട്. അത്രയും ബായി റെസ്പെക്റ്റഡ് ത്രൂ ലെറ്റർ ത്രൂ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഗൗരി സിസ്റ്റർ അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതുക. അവിടെ ഒരു വലിയ പ്ലോട്ട് നൽകി, പിന്നെ കുറേ പൈസ നൽകി, അവിടെ വീടുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിയും പഠിപ്പും ഇല്ലാത്തവരെ പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ബുദ്ധിവാനാക്കി മാറ്റും. അപ്പം ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലും സുരക്ഷയാക്കി വയ്ക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സേഫ്റ്റിയും ബാബ ചെയ്തിരിക്കും. बाबा है बुद्धिवानों का बुद्धिवान। हम लोगों को दादियों ने बोला केरला में जाके सेवा करो, केरला में कुछ नहीं किया है। आप लोग कर्नाटक में सब जगह सेवा में आक्रमण है, सब जगह चल रहा है। यहाँ केरला तो खाली पड़ा है, सिर्फ त्रिवेंद्रम थोड़ा वो भाई कर रहा है। तो दादी ने हमारा मधुबन मीटिंग में आधा केरला मैसूर को बांट के लेके दिया, आधा तमिलनाडु को दिया। दादी तो दी, लेकिन हम लोग भाषा कैसे जाने, ना भाषा, ना देश, ना जगह, किसी का परिचय कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा बाबा ने विदेश की सेवा कैसे कराया, तो हम भी योग करेंगे। बट्टी करके फिर हम लोग एक दिन हमारा कावेरप्पा था विराजपेट में, उसको थोड़ा मलयालम आता था, उसको लेके हम 3-4 भाई बहनें नाश्ता भोजन लेके कन्नौर में गए। वहाँ हमको नया स्थान है, वहाँ एक मंदिर में जाके बैठ के योग करके योग कर रहे थे। तब तक एक भाई पैनूर से आया। वो पूछा आप लोग कहाँ से आए? अच्छा यहाँ हम लोग आए सेवा करने के लिए। बोला अच्छा मैं आपको सबका पहचान कराता हूँ। तो वहाँ तो हमको सीधा वो उधर पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर को थोड़ा ज्ञान दिया तो वो इतना खुश हो गया। उसने मेलचवा बोलते हैं, वहाँ पर नया मकान बन रहा था, वो जानता था। वहाँ हमको मकान दिलाया, वहाँ सेवा किया। तो अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर्स, एक कर्नाटक भाई, एक डॉक्टर था, दूसरा डॉक्टर, सभी आए ज्ञान में। सेंटर बहुत अच्छा चलने लगा। भाषा सीखने के लिए हमारी मीनाक्षी बहन को थोड़ा कुर्ग में होने के कारण मलयालियों की सेवा थोड़ा जानती थी, भाषा थोड़ा बहुत, तो उसको ले गए। फिर वहाँ सेवा कराते अभी जलजा बहन को भी भेजा। जलजा बहन भी जल्दी सीख करके वहाँ से कैलिकट में गई। तो कैलिकट में कितना कैसे था, पहले कैसा एक छोटा मकान लिया, फिर दूसरा मकान, तीसरा मकान, कितना बड़ा रेंट दिया। तो बाबा ने कैसे कहाँ से कहाँ बनाया, कैसे बनाया, ये सब हमारा काम नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना भाषा आवे, ना कोई व्यक्ति जाने। ये सब कुछ कराने वाला बाबा है। भक्तिमान में सिर्फ बोलते हैं, भगवान सब कुछ कराते हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव है, बाबा सब कुछ कराता है।
जो बच्चे बाबा के निमित्त बाबा को श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद से काम करते हैं, वो बाबा बहुत अच्छा, जो चाहे उन बच्चों का कल्याण बाबा कराता रहता। 20,000 का रेंट ले लिया कैलिकट में, हमको तो वंडा लगा इतना पैसा कहाँ से देंगे। तो बाबा ने कैसे किया, कैसे सेवा कराया। वो भी मुस्लिम के मकान है। यहाँ बाबा का ज्ञान देखिए, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना हिंदू है, सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए सारी दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जी सकते, वहाँ सेवा कर सकते। दूसरे बोले ऐसे नहीं कर सकते। ये बाबा का संस्था, बाबा ने जो खोला है विश्व कल्याण करने के लिए, ये प्रैक्टिकल विश्व कल्याण का सेवा होती रहती है। അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് കേരളത്തിൽ സേവ ആരംഭിച്ചതും. ദാദി പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ ഇത്രയധികം സെൻറ്ററുകളൊക്കെ തരുന്ന സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ആകെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മാത്രം ഒരു ബായി കുറച്ച് വാസംബായി കുറച്ച് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു സേവ നടക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി സേവ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ദാദി എഴുതി കൊടുത്തു, ഇന്ന ജില്ലകളിൽ നിങ്ങൾ പോയി സേവ ചെയ്യണം. മറ്റ് പകുതി ഭാഗം കർണാടകത്തിനും പകുതി ഭാഗം തമിഴ്നാടിനും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭാഷ അറിയില്ല, രാജ്യം അറിയില്ല, അവിടെ പോയി സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാദി ബെഞ്ച് ചിന്തിച്ചു ഒത്തിരി, നമ്മുടെ ദാദിമാർ വിദേശത്ത് പോയി സേവ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്കും പോയിട്ട് ഒരു ധൈര്യത്തോടെ സേവ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അല്പം മലയാളം അറിയുന്ന ഒരു കാവേരിപ്പാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ബായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് 3-4 ബ്രാഹ്മണരും ആഹാരവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് കണ്ണൂർ പോയി ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് യോഗ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ബായി വന്നു, നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈശ്വരൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. പയ്യന്നൂർ, പയ്യന്നൂർന്ന് ബായി, പയ്യന്നൂരത്തെ ഒരു ബായി വന്നു. അപ്പോൾ ബായി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെടുത്തി. പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവിടെ ഒരു വീട് പുതിയതായി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടിനെ റെൻറ്റിനാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആദ്യമായി കണ്ണൂർ. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മീനാക്ഷി സിസ്റ്റർ, കൂർഗിലാണ് മീനാക്ഷി സിസ്റ്റർ ജന്മസ്ഥാനം. അപ്പോൾ അല്പാൽപ്പം മലയാളമൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് മീനാക്ഷി സിസ്റ്ററെ അവിടെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. മീനാക്ഷി സിസ്റ്റർ അവിടെ വന്ന് സേവനത്തിന് തയ്യാറായി. അവിടെ നിന്ന് സേവനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ ഡോക്ടർമാർ വന്നു, വലിയ വലിയ VIPs വന്നു. അങ്ങനെ സേവനം വളരെ വലുതായി. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് ജലജ ബെഞ്ചി ആദ്യം കണ്ണൂർ വന്നു, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ഓപ്പണായി. കോഴിക്കോട് 1, 2, 3, 4 ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാറി 2 ബിൽഡിങ്ങുകളിലായി. വലിയ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ, മാസം 20,000 രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ പോലെ എത്തി. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ രൂപ ഒരു മാസം റെൻറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെവലിലും എത്രയോ ലെവലിൽ കോഴിക്കോടും സേവനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബാബയുടെ ശ്രീമതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭാഷ അറിയണ്ട, നാടറിയണ്ട, കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല, ഈ കാര്യം ബാബയുടെ കാര്യമാണ്, ബാബയാണ് നടത്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫീലിങ്ങോടുകൂടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ബാബ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. ബാബയുടെയാണ് ഈ കാര്യം, നമുക്ക് ബാബയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. तो बाबा, ये कहानी तो पूरा नहीं होता, सारा रात पे सुना हूँ, टाइम पूरा नहीं होता। बहुत बाबा ने रक्षा किया, बहुत अनुभव कराया। मैसूर की बड़ा हिस्ट्री है, तो केरला का भी बड़ा हिस्ट्री है। खुद बाबा का रथ गुलजार दादी आई, कैलिकट वाले एक सेंटर वाले एक मेगा प्रोग्राम कर दिया, कन्नूर वाले एक मेगा कर दिया, कोचिन वाले एक मेगा कर दिया। दादी को बड़ा वंडर लगा, ये छोटा छोटा एक सेंटर वाला एक मेगा कर दिया। सारे भारत देश में सब जोन की बहनों को सुनाती थी, देखो वहाँ पर क्या कमाल है इन बहनों का। कौन कराया? बाबा कैसे कराता है। छोटे बच्चों को भी भगवान का कार्य होने के कारण कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक छोटा बच्चा वो वे बाबा अपना कार्य करा लेता। लेकिन हम लोग अपना भाग्य बनाना है बस, बाबा का कार्य बंद नहीं होगा। हम जितना अपना तन मन धन को लगाएंगे, समय को सफल करेंगे, उतना हमारा भाग्य बनाएंगे। नहीं तो बाबा के पास अपने बच्चे बैठे हैं, सब कर देंगे, बाबा करा देगा। इसलिए ये बहुत बड़ा बाबा की भगवान का कार्य है, भगवान की रक्षा है। बाबा ही डायरेक्शन दे के हर कार्य चलाया, वो मेरे पास बहुत बड़ा अनुभव है।
आपको दूसरे टाइम कभी सुनाऊंगी। अभी तो हम 15 मिनट अच्छी तरह याद करेंगे, बाद में बाबा को थैंक्स देके आप सबका अनुभव सुनेंगे। ഇനി കഥകൾ എത്രയാ പറയാനറിയോ? മൈസൂരുടെ ഹിസ്റ്ററി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഗുൽസാർ ദാദി വന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഒരു ചെറിയ സെൻ്ററാണ്, വലിയ മെഗാമേള നടത്തി. കണ്ണൂർ മെഗാമേള നടത്തി, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ മെഗാമേള നടത്തി. ഒരു സബ് സോണിലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെൻറ്റർ തന്നെ നടത്തിയത്. ഒരു ഗുൽസാർ ദാദി എവിടെ പോകുമ്പോഴും പറയായിരുന്നു അത്രേ, ഈ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്ററുകാർ തന്നെ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്നു എന്ന് ദാദി സ്വയം എല്ലായിടത്തും പറയുമായിരുന്നു. കാരണം അതൊരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമല്ല, സ്വയം ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ആരെങ്കിലും ബാബ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കുന്നു, തൻ്റെ കാര്യം നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. തൻ മൻ ധൻ ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് ബാബയുടെ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ്. ബാബയുടെ അടുത്ത് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്, പക്ഷെ കാര്യം ബാബയുടെയാണ്. ബാബ നടത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് 15 മിനിറ്റ് നേരം യോഗ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം. ബൈൻജി വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്.